welcome each one of you in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome you also on behalf of the Kodambagan Christian Assembly in Chennai. Now for the opening prayer, I request Brother Timothy P. Chalishari from Thrissur to open with the word of prayer. Brother Timothy P. Chalishari from Thrissur, Kerala, to open with the word of prayer. Hello? Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Oh, okay. സ്നേഹവാനായ സ്വർഗീയ പിതാവാൻ ദൈവമേ, ഈ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ സായാഹ്ന വേളയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തി വരുന്നതായ ഈ സൂം ബൈബിൾ ക്ലാസ് സ്റ്റഡി മീറ്റിംഗിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും പങ്കുവയ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീ അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വല്ലാത്തതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോഴേ പിതാവെ, അവിടുത്തെ തിരുവചനങ്ങളെ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ആ വിലയേറിയതായ പ്രത്യാശയ്ക്കും ആ വിലയേറിയതായ ആ നല്ല ആ സമാധാനത്തിനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ദാസൻ ഷൈജു ബ്രദറിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 1 പത്രോസിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങള് ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ, ശനിയാഴ്ച തോറും. ഈ തുടർന്നും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളതായ ഭാഗങ്ങൾ ദാസനിൽ കൂടി കൽപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിന്റെ സമസ്ത കാര്യങ്ങളും തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളതായ സമസ്ത നെറ്റ്വർക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അവിടുന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരുന്നതായി എല്ലാവർക്കും സഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീ അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യുമാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പാട്ട് പ്രാർത്ഥന ആദിയായ തുടർന്ന് സമസ്ത കാര്യങ്ങളെയും തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പരമേൽക്കും. എല്ലാം ഭംഗിയും ചന്തമായും ക്രമമായി നടക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടത്തേക്ക് പ്രസാദം തോന്നുമാറാണ്. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആത്മീയമായ ഉത്തേജനം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യുമാറാണമേ. യേശു കർത്താവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി കേൾക്കുമാറാണ് പിതാവേ. ആമേൻ. Thank you, Daddy, for the prayer. We praise God for the prayer. Now we are going to the next session. The next session is a singing session. 2 songs will be sang in Tamil, and my family will lead you all in the singing session. Over to my family, Tissy, Doreen, and Darren. തമിഴ് പാടൽ പുസ്തകത്തിലെ 658ാவது പാടൽ പാടുന്നു. 658 from Tamil Songbook. அந்த நாளின் எங்கள் இயேசுராஜன் வானில் தோன்றும் நாள். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. இந்த பூமி வெண்ணுருகி சாம்பலாகுமே, சிந்தித்து மனம் திரும்பி அவரை அண்டிக்கொள். பிறகுடன் ஓடி வா விண்ணில் சேரவே, வேகமாய் வேகமாய் வேகமாய். அந்த நாள் இன்ப நாள், எங்கள் இயேசுராஜன் வானில் தோன்றும் நாள். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. கஷ்டம் நஷ்டம் கட்டமாடும் பறந்து போகுமே, பஞ்சம் பசி தாகமும் மறந்து போகுமே.
எங்களின் சுராஜமாய் தோன்றும் நான். ஹalleluya 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 ஹalleluya. ஆட்டுக்குட்டி பின்னே போவர் பாட்டு பாடுவார், பரவசங்கள் சூழ்ந்து மிக மகிழ்ந்து பூரிப்பார். ஆனந்தம் என்றுமே ஆர்ப்பரிப்போம் அவரிலே, ஆனந்தம் 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 என்றுமே ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தம். அந்த நாள் இன்ப நாள், எங்கள் இயேசு ராஜன் வானில் தோன்றும் நாள். ஹalleluya 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 ஹalleluya. அடுத்ததாக 585வது பாட்டு 585 from Tamil Song Book. புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புகழ்ந்து பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புகழ்ந்து பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். கழுவினார் இரத்தத்தாலே, சுகம் தந்தார் காயத்தாலே. கழுவினார் இரத்தத்தாலே, சுகம் தந்தார் காயத்தாலே. ஏற்றினார் வசனத்தாலே, ஏற்றினார் வசனத்தாலே. நிறம் தந்தாராவியாலே, நிறம் தந்தாராவியாலே. புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புகழ்ந்து பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டோம், உம்மையே நம்பியுள்ளோம். உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டோம், உம்மையே நம்பியுள்ளோம். பூரண சமாதானம், பூரண சமாதானம். புதிதாய் தருபவரே, புதிதாய் தருபவரே. புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புகழ்ந்து பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். அதிசயமானவரே, ஆலோசனை கர்த்தரே. அதிசயமானவரே, ஆலோசனை கர்த்தரே. வல்லமை உள்ள தேவா, வல்லமை உள்ள தேவா. மரங்களில் மன்னவரே, மரங்களில் மன்னவரே. பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புகழ்ந்து பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புகழ்ந்து பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். Thank you. That was my family for you all 2 songs, Tamil songs, and we glorify God
for the songs that have been sang. We continue to thank God for these inspirited songs that God has given to our forefathers to write these songs. Now, we welcome once again all of you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ, who for the joy that was set before him took all the pain and agony onto himself and is now set at the right hand of the Most Holy One. So now we have to run the race, seeing the author and finisher of our faith. Let us continue to run that race. Now we have every Saturday with us Evangelist Shaiju Varghese from Stewart's Bible College, the dean of that college, and in Chennai. We praise God for him, for he is anchoring our Saturday Bible study for all these months, quite some months before the coronavirus started. Brother Shaiju Varghese had been anchoring these Bible studies in Kodambakkam Christian Assembly at that premises. And we praise God for him. He has been taking on different topics. First, he has touched the assurance of salvation. And now, by the leading of the Holy Spirit, he is going through the book of First Peter, and he enables us to understand the in-depth meaning of the various verses and words also. So we are having a very in-depth word study in the verses. Usually we have passage studies and also chapter and the book study, but this is almost, we are digging deep into the key words for the glory of God. Let us continue to understand these words, and we have covered up to some 10, 11, and 12 last week on last Saturday verses in first chapter, and so the salvation, it also talked about salvation, and we praise God before that, the trials, which is so important in our life to mold us, and sometimes it is very unbearable, yet God has given these trials, and also the joy, the joyful and unspeakable that is in front of always that unseen joy, and the unseen Savior, the faith we have on the unseen Savior. The devotion to the Lord includes love for the unseen Savior, and there are many points we have covered. So these points I cannot repeat now because of lack of time. So if the dear brethren want to learn it, we can always go to the YouTube and learn from GLMK TV, which is already uploaded, and we can learn these verses from First Peter. Now, we also have along with us Brother Silas, Evangelist Silas from Saligramam Christian Assembly, Chennai, and he has also been a source of encouragement for us, not only in translating but also in preaching, and we praise God for him that he is doing much for the glory of God. Now, we continue to give all glory for these two dear ones. We also thank this time for what God has done. Now we are going into the message time, and before we are going into the message time, I request the dear brother Evangelist Tommy Kuriakos from Chidambaram to lead us in prayer. Brother Tommy Kuriakos from Chidambaram district in Tamil Nadu to lead us in prayer for the blessing of the message. Let us pray. அன்புள்ள தெய்வமே, கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, மகிமையும் மாட்சிமையும் வல்லமையும் நிறைஞ்ச கர்த்தாவே, உம்முடைய அளவற்ற கிருபைகளுக்காக ഞങ്ങൾ நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். കർത്താവെ, ശേഷമായി കോടമ്പാക്കം അസംബ്ലി, അതേപോലെ സഹോദരൻ സന്തോഷ് ജോൺസൺകാக ഞങ്ങൾ നன்றി செலுத்துகிறோம்.
സഭയായി അവര് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മൂഴ്ചയ്ക്കാக ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് കൂടെ ஸ்தோத்திரம். சில இந்த கொரோனா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் கர்த்தாவே இப்படியாக காணொலி மூலமாக உம்முடைய வசனத்தை கேட்கும்படியாக ஆண்டவரே நீ செய்த இந்த நல்ல இந்த தருணத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த காணொலி மூலமாக அநேக சகோதரന്മാർ இதில் இணைச்சு கொண்டு கர்த்தருடைய வசனத்தை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக முறையாக கற்றுக்கொள்ளும்படியாக இதுவரையும் கர்த்தர் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு கூடி இருக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக செய்தி கொடுக்கிற தேவதாசனுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே உம்முடைய வசனத்தை அவர் பேசும் பொழுது தேவ கிருபையோடும் தேவ பிரசன்னத்தோடும் கூட உம்முடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக வேண்ட எல்லா பரிசுத்த ஆவியுடைய கிருபையும் கொடுத்து பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வசனம் கேட்கிற நாங்கள் எல்லாவரும் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக அதுபடி நாங்கள் வாழும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்யும். விசேஷமா இந்த வேளையில அருமையான இந்த கோடம்பாக்கம் அசெம்பிளிக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்தும் உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நெட்வொர்க்கு அதுபோல எல்லா காரியங்களும் சிறப்பாக நல்லாகவே நடக்கும்படியாக தெய்வமே நீ கண்ட்ரோல் செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். தேவனுடைய நாமத்துக்காக நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரம். ஜெபம் கேட்டுக்க நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அன்பின் பிதாவே, ஆமென். Thank you, brother. Thank you, brother Tommy Kuriakos from Chidambaram for the prayer. May God bless you. Now we are having the time for the message. We take you over, all of you, to brother Shaiju Varghese and brother Silas. Over to brother Shaiju and Silas. May the name of the Lord be glorified. ஆண்டவருடைய திருநாமம் மகிமைப்படுவதாக. I thank the Lord for this another opportunity to continue our studies from 1 Peter chapter 1. மறுபடியுமாக 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் நம்முடைய பகுதியை தொடங்கும்படியாக உதவி செய்த ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Let us pray that the Lord may help us to understand few spiritual realities that would be helpful for each of our spiritual life. ஆகவே ஆவிக்குரிய உண்மைத்தன்மையை உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. அது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பிரயோஜனம் உள்ளதாக காணப்படும். This evening we are going to consider few spiritual thoughts from chapter 1 verses 13 to 21. இப்பொழுது இந்த 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் சில ஆவிக்குரிய காரியங்களை நாம் சிந்திக்க போகிறோம். Chapter 1 verses 13 to 21. 13 31ஆம் வசனம் வரைக்கும் உள்ள 21 13 to 21ஆம் வசனம். ஓகே, 13 21 வசனம் வரைக்கும் நாம் சிந்திக்க போகிறோம். And this is a passage that speaks about staying clean in a corrupt society. அசுத்தம் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே நாம் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து பேசக்கூடிய பகுதிகளாக இது இருக்கிறது. Staying clean in a corrupt society. அசுத்தம் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே நாம் சுத்தமுள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும், வாழ வேண்டும் என்பதை பற்றி சொல்லுகிறது. Someone said like this. இவ்விதமாக ஒருவர் சொன்னார், there is not much difference between believers and those in the world except that they go to the church a little more. இந்த ஒருவர் இவ்விதமாக சொல்லும் பொழுது கிறிஸ்தவர்கள், இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய இந்த கிறிஸ்தவர்கள் சபைக்கு போவதிலே தவிர வேற எந்த விதத்திலும் மாற்றங்கள் இல்லை என்று சொல்லி விதமாக சொன்னார். Yes, we don't find much difference between believers and the people in the world except they go to the church little more. கிறிஸ்தவர்கள் சபைக்கு போவதிலே தவிர மற்ற எந்த விதத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எந்த ஒரு வேற்றுமையும் இல்லை என்று சொல்லி அவ்விதமாக அவர் குறிப்பிட்டார். Though it is a statement that is made by someone, still it is something that we all need to think about. இது
ஒருவராலே சொல்லப்பட்ட கூற்றாய் இருந்த போதிலும் நாம் அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காரியமாக இது இருக்கிறது. When it comes into the life of many Christians, அநேக கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கையிலே நாம் வரும் பொழுது, including evangelists and pastors, அது சுவிசேஷகர்களையும் போதகர்களையும் சேர்த்துதான், and they have made a very bad reputation when it comes into the testimony in this world. இந்த உலகத்திலே சாட்சி என்ற அந்த காரியத்திலே வரும் பொழுது எல்லாரும் மிகவும் தோற்று போனவர்களாக அங்கே காணப்படுகிறார்கள். Many times we hear sad stories where the testimony is lost. அநேக சமயத்திலே விதமாக நாம் சம்பவங்களை கேட்டதுண்டு. அநேகர் தங்களுடைய சாட்சிகளை இழந்து போன கதைகளை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். But the question this evening is, how can we be able to stay clean in this corrupt society? ஆனால் இங்கே கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி என்னவென்றால், இந்த அசுத்தம் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே எப்படி நாம் பரிசுத்தத்தை காத்துக் கொள்வது? Yes, somehow suggested like this. ஒருவர் இவ்விதமாக சொன்னார், this kind of sanctification is possible only by isolation. ஒருவர் சொல்லும் பொழுது நம்மை நாமே தனிமைப்படுத்துவதனால் மாத்திரமே இவ்விதமான பரிசுத்தத்தை நாம் காத்துக்கொள்ள முடியும் என்று சொன்னார். Withdrawing yourselves from this world is the only way to keep you clean. இந்த உலகத்திலிருந்து நாம் நம்மை தனிமைப்படுத்துவதில் மாத்திரமே நாம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். Then he said like this. பிறகு இவ்விதமாக சொன்னார், after all, how can you walk through a coal mine without getting dirty? நீங்கள் ஒரு அதாவது சுரங்க பாதையிலே செல்லும் பொழுது உங்கள் கால்களை அசுத்தப்படுத்தாமல் எப்படி செல்ல முடியும் என்று சொன்னார். Yes, if you are walking through a coal mine, you can never go out without getting dirty. நீங்கள் இவ்விதமாக ஒரு சுரங்க பாதையினுடைய செல்லும் பொழுது, அதாவது இந்த உங்கள் கால்களை நீங்கள் அசுத்தப்படுத்தாமல் ஒருபொழுதும் நடக்க முடியாது. So as you live in this world, there is no other way. Only isolation is the possible way to live clean. ஆகவே இந்த உலகத்திலே நீங்கள் உங்களை தனிமைப்படுத்தினால் ஒழிய வேற எந்த விதத்திலும் நீங்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்துவிட முடியாது என்று அவர் சொல்லுகிறார். Yes, the logic sounds irrefutable. இது அறிவியல் சார்ந்த விதத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்கதுதான். But the Bible offers a different tactics. ஆனால் வேதாகமும் வேறு விதத்திலே இதை கையாளுகிறது. And the life of a believer in this corrupt society is projected in a different way by the writers of the scripture. வேதாகமத்தின் எழுத்தாளர்கள் இந்த மோசமான இந்த உலகத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் எவ்விதமாக பரிசுத்தத்தோடு வாழ வேண்டும் என்பதிலே வேறு விதத்திலே அவர்கள் கையாளுகிறார்கள். If you read Philippians chapter 2 verse 15, பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்திலே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, if you consider that verse, அந்த வசனத்தை பாருங்கள். Philippians chapter 2 verse 15. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனம். கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளுமாய் இருக்கும்படிக்கு. Yes, we read that in the midst of a crooked and perverse generation. கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே. Yes, though we are not to be of this world, we are to be in this world. நாம் இந்த உலகத்தார் இல்லாமல் இருந்த போதிலும் நாம் இந்த உலகத்தில் தான் வாழ வேண்டும். That's the reality that every believer needs to understand. இந்த உண்மையை ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Isolation is not what the scripture speaks about. தனிமைப்படுத்துதல் என்ற அந்த காரியத்தை ஒருபொழுதும் வேதம் சொல்லுவது இல்லை. The believers needs to live in this crooked and the perverse generation, and we need to live in this world of wickedness and live a life of separation. நாம் இந்த கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலும் இந்த மோசமான உலகத்திலும் தான் நாம் வாழ வேண்டும். அப்படிப்பட்ட உலகத்திலே நாம் மாசற்றவர்களாகவும் காணப்பட வேண்டும். Shortly before our Lord Jesus Christ was arrested, இயேசு கிறிஸ்து அங்கே பிடிக்கப்படுவதற்கு சற்று முன்பதாக,
he prayed for his disciples, especially in relation to their relationship to this world. இந்த உலகத்தை சார்ந்த விதத்திலே இயேசு கிறிஸ்து அங்கே தம்முடைய சீசர்களுக்காக ஜெபம் செய்கிறார். And there we read in John's Gospel chapter 17 verses 14 and 15. யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 14 மற்றும் 15 வசனங்களிலே Jesus does not ask the Father to isolate the disciple from this world. அங்கே இயேசு கிறிஸ்து பிதாவை நோக்கி ஜெபிக்கும் பொழுது பிதாவே இவர்களை இந்த உலகத்திலிருந்து தனிமைப்படுத்தும் என்று அங்கே ஜெபிக்கவில்லை. Instead, he prayed to insulate them or to keep them from the evil one. மாறாக அங்கே படிக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தின் அசுத்தத்திலிருந்து தீமையிலிருந்து அவர்களை காக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Yes, that's what we all need to understand this evening. இந்த சாயந்திர வேளையிலே இதைதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். This is not a favorable world for us. இது நமக்கு சாத்தியமான உலகம் கிடையாது. It's a crooked and wicked world. இது கோணலும் மாறுபாடுமான ஒரு உலகம். But it's our responsibility to stay clean in this corrupted society. ஆனால் இந்த மோசமான இந்த உலகத்திலே நாம் அங்கே நம்மை பாதுகாத்து அல்லது பரிசுத்தத்தோடு வாழ முடியும். If you look at the world system, இந்த உலகத்தின் செயல்பாடுகளை நீங்கள் பார்க்கும்போது it is an ordered system in which Satan is the head. இது சாத்தான் தலைமை வகித்து நடக்கக்கூடிய ஒரு உலகமாக இது இருக்கிறது. His fallen angels and the demons are his emissaries in this world. இந்த உலகத்திலே இந்த தள்ளப்பட்ட தூதர்களும் அந்த அசுத்த ஆவிகளுமே அவனுடைய உதவிக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். The unsaved of the human race are his subject. ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்கள் அவனுக்கு அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள். And it is an anti-God and anti-Christ society. இது கிறிஸ்துவுக்கு எதிரான ஒரு சமுதாயமாக இது காணப்படுகிறது. This world system is designed to attract each one of us with its fame and fortune. இந்த உலகமானது பல்வேறு ஆசைகளை காட்டி பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளை காட்டி நம்மை அங்கே வஞ்சிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகிறது. As the systems of this world is designed to attract us with its powers and pleasures. இந்த உலகத்தினுடைய அந்த அழகுகள் எல்லாம் அதனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் தன்னுடைய வல்லமையும் தன்னுடைய அழகையும் காட்டி நம்மை ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. The world motivates us by appealing to our pride. இந்த உலகமானது நம்முடைய அங்கே பெருமையை அங்கே காரணம் காட்டி நம்மை இழுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. The world motivates us by appealing to our pride by the things that pleases each one of us. நாம் ஒவ்வொருவரையும் அங்கே திருப்திப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களாலே நம்மை பெருமையாக்கி நம்மை இழுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. There is a great pressure from this worldly system to conform to it. இங்கே இந்த உலகத்திலே நம்ம ஈர்க்கக்கூடிய அங்கே ஆசைகள் இருக்கிறது. அதிலே நம்மை விலத்தள்ளும்படியாகவும் அது முயற்சிக்கிறது. It's a world that is alienated from God. இந்த உலகமானது தேவனை விட்டு முற்றிலும் புறந்தள்ளினதாக காணப்படுகிறது. It's a world that is hostile to God. இந்த உலகமானது தேவனுக்கு எதிரானதாக காணப்படுகிறது. To live different in this world is a strong challenge. ஆகவே இந்த உலகத்திலே நாம் வித்தியாசத்தோடு வாழ வேண்டும் என்றால் அது மிகவும் சவாலான ஒன்றாக காணப்படுகிறது. To live different in this world is not easy. ஒரு வித்தியாசத்தோடு வாழ வேண்டும் என்றால் அது சுலபமானது கிடையாது. And that's what the exhortation we have in the passages from 1 Peter chapter 1 verses 13 to 21. அதுதான் 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 13 21 வசனங்களிலே நமக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய அங்கே உபதேசமாக காணப்படுகிறது. If you read verses 13 to 16, நீங்கள் 13 16 வசனங்களை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது there Peter calls us to live our lives in holiness. அங்கே பரிசுத்தத்தோடு வாழும்படியாக நம்மை அழைக்கிறார். Or in other words, I would say like this, அல்லது இன்னொரு வாக்கியத்திலே நான் சொல்வேன் என்றால் developing a different life of holiness. அதாவது பரிசுத்த வாழ்க்கையை வித்தியாசமான விதத்திலே அங்கே முயற்சி எடுத்தல்.
developing a different life of holiness. வித்தியாசமான பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கென்று நாம் முன்னேறி செல்லுதல். That's what we have in verses 13 to 16. அதுதான் 13 to 16 உள்ள வசனங்கள் சொல்லுகிறது. Let us read those verses. அந்த வசனங்களை நாம் படிப்போம். ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டிக்கொண்டு தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கையுள்ளவர்களாய் இருங்கள். நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி நடவாமல் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாயிருந்து உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராய் இருங்கள். நான் பரிசுத்தர் ஆகியால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே. Now here Apostle Peter is talking about developing a different style of holiness, a different life of holiness. இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு பரிசுத்தத்திலே வித்தியாசமான வாழ்க்கை வாழும்படியான ஒரு முயற்சியை இந்த இடத்திலே சுட்டி காட்டுகிறார். Now if you consider the word holy, இந்த இடத்திலே பரிசுத்தம் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் கவனிக்கும் போது the meaning of the word is to be separate. அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் பிரித்தெடுக்கப்படுதல் என்பதாகும். Yes. Now we know that this word holy is applied to God as well as to the believers. இந்த பரிசுத்தம் என்ற வார்த்தை தேவனுக்கும் அதே சமயத்திலே விசுவாசிகளுக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. If you want to understand this concept, first of all we need to understand how this word is applied to God and how it is applied to the believers. முதலாவதாக இந்த வார்த்தையானது தேவனுக்கு எவ்விதமாக பொருந்தி வருகிறது, இரண்டாவதாக விசுவாசிகளுக்கு இது எந்த விதத்திலே பொருந்தி வருகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Now when you consider how the word holy is applied to God, முதலாவது தேவனுக்கு இந்த வார்த்தை எவ்விதமாக பொருந்தி வருகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் போது there are two things that we need to understand there. அதிலே இரண்டு காரியங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Number one, முதலாவதாக holiness to God points to his transcendence. That means he is above all his creations. பரிசுத்தம் என்ற வார்த்தையானது முதலாவதாக அது தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்ட விதத்திலே அவருடைய சிருஷ்டிகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட விதத்திலே இருக்கிறார் என்பதை அதை காட்டுகிறது. Yes, it points to the fact that God is above and beyond his creation in such a way that he is distinct from all his creation. ஆகவே அவர் சிருஷ்டிகர்த்தராக எல்லா படைப்புகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவராக அவர் தன்னை வேறுபடுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்ற அந்த விதத்திலே அந்த பரிசுத்தமானது அங்கே பொருள்படுகிறது. So that is the first aspect of holiness in relation to God. He is separated or he is distinct in a way that he is beyond all his creation. முதலாவதாக இந்த வார்த்தையானது பரிசுத்தம் என்பது அவர் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தவராக எல்லா சிருஷ்டிப்புகளிலிருந்தும் அவர் தன்னை பிரித்து வைத்திருக்கிறார் என்ற அர்த்தத்திலே அது காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. The second aspect of holiness in relation to God is, இரண்டாவது குறிப்பாக அதாவது தேவனை பொறுத்த மட்டிலும் it refers to God's purity. அது தேவனுடைய அங்கே சுத்த தன்மையை காட்டுகிறது. Or in other words, it means that God is totally separate from all sin and evil. அதாவது தேவன் முற்றிலும் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது எல்லா வகையான பாவத்திற்கும் எல்லா வகையான தீமைக்கும் அவர் அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார் என்பதை அது காட்டுகிறது. Listen me carefully. கவனமாக நீங்கள் கவனியுங்கள். When you talk about the holiness in relation to God, தேவனை பொறுத்த மட்டிலும் இருக்கக்கூடிய பரிசுத்தம் என்பது two things are to be understood. அதிலே இரண்டு காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். God is separate as a creator from all his creator. That is the first element. சிருஷ்டிகர்த்தராக எல்லா சிருஷ்டிப்புகளிலிருந்தும் அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார் என்பது முதல் தன்மையாக இருக்கிறது. The second aspect is God is separate from all sin and evil in this world. இரண்டாவதாக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாவத்திற்கும் எல்லா தீமைக்கும் அவர் தன்னை விலக்கி அல்லது அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார் என்பது இரண்டாவது தன்மையாக இருக்கிறது. Now when this word holy is applied to the believers, இப்பொழுது இந்த பரிசுத்தம் என்ற வார்த்தை
விசுவாசிகளுக்கு நாம் சுட்டி காட்டும் போது, when God calls his children to be holy, தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று அழைக்கும் போது, two things are to be noticed. அதுல இரண்டு காரியங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டும். Number one, முதலாவதாக, we are to set apart ourselves from the world unto God. நாம் தேவனுக்காக இந்த உலகத்திலிருந்து பிரிந்து வாழ வேண்டும். Yes, we are to set apart ourselves away from the world unto God. நாம் தேவன் நிமித்தமாக நம்மை நாமே இந்த உலகத்திலிருந்து பிரித்து நாம் வாழ வேண்டும். And the second aspect is, இரண்டாவது தன்மை, we need to separate ourselves from all sins of this world. இந்த உலகத்தின் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் நம்மை பிரித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். That is what God means when he calls us to be holy in this world. இதைதான் தேவன் இந்த உலகத்திலே நாம் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதனுடைய அர்த்தமாக இது இருக்கிறது. Now the matter of consideration here is, இங்கே நாம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய அந்த காரியம் என்னவென்றால், since sin dwells in the very core of each of our being, நாம் ஒவ்வொருவருடைய தன்மையிலும் பாவமானது அங்கே குடிகொண்டிருக்கிறது. then how is it possible to be holy? அப்படி இருக்கும் சமயத்தில் எவ்விதமாக பரிசுத்தமாக வாழ முடியும்? The sin dwells in the very core of the being of everyone who is listening me. என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையின் ஆழ்த்துவத்திலும் இந்த பாவமானது குடிகொண்டிருக்கிறது. So the question this evening is, இந்த சாயந்தர வேளையிலே உள்ள கேள்வி என்னவென்றால், how is it possible to be holy when we are in such a state? இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது பரிசுத்தமாய் வாழ்தல் என்பது எப்படி சாத்தியமாகும்? Now, to understand and answer that question, இந்த கேள்வியினுடைய சிறப்பம்சத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், we need to understand that there are three tenses of holiness or sanctification. இந்த பரிசுத்தத்திலே மூன்று தன்மைகள் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். There are three senses in which we are holy as God's people. தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும் பட்சத்திலே பரிசுத்தம் என்பது மூன்று காலங்களிலே அங்கே வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. And number one, அதிலே முதலாவது, the moment we put our faith in Jesus Christ as our Savior, நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலே நாம் அவரை இரட்சகராக நம்முடைய விசுவாசத்தை வைத்த அந்த சமயத்தில் தானே we are positionally sanctified. நாம் நம்முடைய ஸ்தானத்திலே நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு விட்டோம். We are positionally set apart unto God. நாம் அந்த ஸ்தானத்திலே தேவனுக்கென்று பிரித்தெடுக்கப்பட்டு விட்டோம். So it is called as positional sanctification. அது நம்முடைய ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் என்பதாகும். Number two, இரண்டாவதாக, it is a progressive sanctification. தொடர்ச்சியான பரிசுத்தமாக்கப்படுதல். Yes, we must be progressively sanctified by growing in holiness. பரிசுத்தத்திலே நாம் வளர்ச்சி அடைவதன் மூலமாக தொடர்ச்சியாக நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். This process will not be complete as long as we are in this body. நாம் இந்த சரீரத்தில் இருக்கும் வரைக்கும் இந்த சூழ்நிலையானது இந்த நிலையானது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். Yes, progressive sanctification. அது தொடர்ச்சியான பரிசுத்தமாக்கப்படுதலாக இருக்கிறது. We must actively work at it. இதற்காக நாம் திறன்பட செயல்பட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். If you read Galatians 5 verse 16, கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்திலே நீங்கள் படிக்கும் பொழுது, Romans 8 verse 13, ரோமர் 8:13வது வசனம், you can read about this progressive sanctification. இந்த தொடர்ச்சியான இந்த பரிசுத்தமாக்கப்படுதலை அந்த இடத்திலே படிக்க முடியும். And the third one is the perfect sanctification. மூன்றாவது நிலையானது அங்கே பரிபூரணமான பரிசுத்தமாக்கப்படுதலாக இருக்கிறது. That is when we meet our Lord, we will be perfectly sanctified. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கும் பொழுது பரிபூரணமாக நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம்.
and we will be made complete like him as we meet him. அவரை நாம் பார்க்கும் பொழுது முற்றிலுமாக அவரைப் போலவே நாம் மாற்றப்படுகிறோம். So when the Bible speaks about our holiness, ஆகவே வேதம் பரிசுத்தத்தை குறித்து பேசும் பொழுது we need to understand these three senses of our holiness. இந்த மூன்று தன்மைகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Positional holiness, நம்முடைய நிலையிலே உள்ள அந்த பரிசுத்தமாக்கப்படுதல், that happens at the moment of our salvation. அது நம்முடைய ரட்சிப்பின் அந்த சனத்தில் தானே அது நடைபெறுகிறது. Number 2, the progressive sanctification. இரண்டாவதாக தொடர்ச்சியாக உள்ள அந்த பரிசுத்தமாக்கப்படுதல். We should work at this progressive sanctification till the end of our life. நம்முடைய வாழ்க்கையின் முடிவு பரியந்தம் இந்த பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் தொடர்ச்சியாக நம் வாழ்க்கையிலே நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதற்காக நாம் கிரியை செய்ய வேண்டும். And third one is the perfect holiness. மூன்றாவதாக பரிபூரணமான அந்த பரிசுத்த தன்மை. So that happens only when we meet our Lord. அது நம்முடைய இரட்சகரை சந்திக்கும் பொழுதுதான் இது நடைபெறும். So now when we talk about our present life in this world, இந்த தற்கால நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து நாம் சிந்திக்கும் பொழுது, if your faith in the Lord Jesus Christ is genuine, இயேசு கிறிஸ்து மேல் உள்ள உங்கள் விசுவாசமானது உண்மையாக இருக்கும் என்றால், it will result in a life of progressive sanctification. அது உங்களுடைய தொடர்ச்சியான பரிசுத்தமாக்கப்படுதலில் பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். Let me repeat it once again. மறுபடியுமாக நான் சொல்லுகிறேன், if your faith in the Lord Jesus Christ is genuine, இயேசு கிறிஸ்து மேல் உள்ள உங்களுடைய அந்த விசுவாசமானது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், it will result in a life of progressive holiness. உங்களுடைய இந்த உலக வாழ்க்கையின் தொடர்ச்சியான இந்த பரிசுத்த வாழ்க்கையிலே அது பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக காணப்படும். If a person is not striving against sin, ஒரு மனிதன் பாவத்திற்கு எதிராக போராடவில்லை என்றால், if a person is not seeking to grow in holiness, ஒரு மனிதன் பரிசுத்தத்திற்கு நேராக அவன் முயற்சி எடுக்கவில்லை என்றால், then it is doubtful whether his faith was saving faith or not. அந்த இடத்திலே அவனுடைய ரட்சிப்பு, அவனுடைய விசுவாசம் என்பது ரட்சிக்கக்கூடிய விசுவாசமா என்பதிலே சந்தேகம் ஏற்படுகிறது. Let me repeat it once again. மறுபடியுமாக நான் சொல்லுகிறேன், if a person is not striving against sin, ஒரு மனிதன் பரிசுத்தத்திற்கு, அதாவது பாவத்திற்கு எதிராக போராடவில்லை என்றால், if a person is not seeking to grow in holiness, பரிசுத்தத்திற்கு நேராக வளரும்படியாக அவன் முயற்சி எடுக்கவில்லை என்றால், then it is doubtful whether his faith was saving faith or not. இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவனுடைய விசுவாசமானது ரட்சிக்கின்ற விசுவாசமா இல்லையா என்ற சந்தேகம் நமக்கு ஏற்படுகிறது. Or in other words, I would say like this. அல்லது இன்னொரு வாக்கியத்திலே நான் சொல்லுகிறேன், our great salvation should greatly affect our day-to-day Christian life. நம்முடைய மகா பெரிய இந்த ரட்சிப்பானது நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்த வேண்டும். Our great salvation should affect us tremendously in a way that we live in this world as the child of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளாக வாழும் பட்சத்தில் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மிகப்பெரிய ரட்சிப்பானது அது மிக பெரிய அளவிலே பாதிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். That's the reason why in Hebrews chapter 12 verse 14 we read, அதனாலேதான் எபிரேயர் 12:14 விதமாக நாம் படிக்கிறோம், without holiness no one will see the Lord. பரிசுத்தம் இல்லாமல் கர்த்தரை யாரும் தரிசிக்க முடியாது. So with that understanding, let us get into the verses that are mentioned by Apostle Peter here. இந்த வசனங்களின் ஆதாரத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு சொல்லக்கூடிய வசனங்களுக்குள்ளாக நாம் செல்லுவோம். If you look at verses 13 to 16, 13 16 வரையுள்ள வசனங்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது, he shows us some spiritual realities that can help us to develop a different lifestyle of holiness. இங்கே காட்டப்படக்கூடிய ஆவிக்குரிய தன்மையானது
நம்முடைய இந்த அனுதின வாழ்க்கையிலே விசுவாச வாழ்க்கையிலே ஒரு புதிதான விதத்திலே அங்கே ஆவிக்குரிய தன்மையை முன்னேற்றும்படியாக உதவி செய்கிறது. There are several things that are mentioned here. அநேக காரியங்கள் இந்த இடத்திலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And we will just consider a few thoughts from these verses this evening. இந்த சாயந்திர வேளையிலே சில காரியங்களை மட்டும் நாம் சிந்திப்போம். Number one, முதலாவதாக holy living begins in the mind. பரிசுத்த வாழ்க்கையானது நம்முடைய பலத்திலே ஆரம்பிக்கிறது. Mind. நம்முடைய மனதிலே ஆரம்பிக்கிறது. ஓகே, நம்முடைய மனதிலே ஆரம்பிக்கிறது. Okay, look at verse 13 here. அங்கே 13வது வசனத்தை பாருங்கள். There Apostle Peter says, get up the loins of your mind. நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டிக்கொண்டு. Yes, get up the loins of your mind. உங்கள் மனதின் அறையை கட்டிக்கொண்டு. Yes, first of all, the holy living begins in the mind. முதலாவதாக பரிசுத்த வாழ்க்கையானது நம்முடைய மனதிலே ஆரம்பிக்கிறது. Now Apostle Peter is using a figure of speech here. இந்த இடத்திலே ஒரு உருவகத்தை இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு பயன்படுத்துகிறார். That figure of speech stems from the dressing style of the men of those days. அந்த நாட்களிலே வாழ்ந்த மனிதர்களுடைய அங்கே உடை பழக்க வழக்கங்களிலே இந்த இடத்திலே குறிப்பிடுகிறார். We know that those days the men were wearing a long outer robes. அந்த நாட்களிலே வாழ்ந்த ஆண்கள் அதாவது வெளி அந்த உடையானது நீண்ட அங்கியாக காணப்படும். During those days the men were using the long robes. அந்த நாட்களிலே ஆண்கள் ஒரு நீண்ட அங்கே கயிறை பயன்படுத்தினவர்களாக இருந்தார்கள். Now we know that when they run, when they work, அவர்கள் வேலை செய்யும் பொழுது or when they run, அல்லது அவர்கள் ஓடும் பொழுது this long robe will get entangled within their legs. அப்பொழுது அவர்களுடைய கால்களிலே அது அந்த கயிறானது அங்கே சுற்றி கொள்ளும். So if they want to run or if they want to work, அவர்கள் ஓட வேண்டும் என்றாலும் அவர்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் என்றாலும் what they do is they will tuck their robes into a belt. அவர்கள் அந்த கயிறை ஒரு அந்த பெல்ட்டிலே அவர்கள் சொருகிக் கொள்வார்கள். Yes, they will lift up their robes and tuck inside the belt. அங்கே அந்த கயிறை உயர்த்தி தங்களுடைய இடைக்கச்சியிலே அங்கே சுற்றி கொள்வார்கள். Not kayar, robe, that udai. அந்த உடையை அந்த இடைக்கச்சியிலே சுற்றி கொள்வார்கள். Okay, so when they tuck the robe in the belt, then the robe will not be a hindrance for them to run or to work. ஆகவே அந்த உடையை அவ்விதமாக இடைக்கச்சியிலே சுற்றி கொள்ளும் பொழுது அது அவர்கள் ஓடினாலும் வேலை செய்யும் பொழுதும் எந்த ஒரு இடைஞ்சலும் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தாது. So that is the kind of figure which is used by Apostle Peter here. இப்படிப்பட்ட ஒரு உருவகத்தை தான் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இந்த இடத்திலே பயன்படுத்துகிறார். It is like the familiar expression that we use. இது நாம் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தை roll up your sleeves. roll up your sleeves, we usually use that saying. உங்களுடைய yeah, it is get ready for work, that's what it is. Okay, நீங்கள் வேலை செய்ய ஆயத்தப்படுங்கள் என்ற அந்த வார்த்தை. So that's the common statement that we use today when it comes into this kind of expression. இப்படிப்பட்ட இந்த இடத்திலே வரும் பொழுது பொதுவான விதத்திலே நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்கிறது. So what Peter says here is, ஆகவே இந்த இடத்திலே பேதுரு என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், you should be mentally prepared for action in the area of your holiness. உங்களுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையின் அந்த பகுதியிலே நீங்கள் வேலை செய்யும்படியாக உங்கள் மனதை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லுகிறார். You should be mentally prepared for action in relation to holiness. பரிசுத்தத்திற்கு நேரான அந்த செயலிலே உங்கள் மனதை நீங்கள் திடப்படுத்த வேண்டும் என்று இங்கே சொல்லுகிறார். The holiness begins in the thought lives. இந்த பரிசுத்தமானது நம்முடைய சிந்தையிலே முதலாவது ஆரம்பிக்கிறது.
what you think determines how you live in this world. நீங்கள் என்ன சிந்திக்கிறீர்களோ அதுவே உங்கள் வாழ்க்கையில் அங்கே பிரயாணமாக இருக்கிறது. The way a person thinks really matters his service of the Lord in this world. அவன் எவ்விதமாக சிந்திக்கிறானோ அதுவே இந்த உலகத்திலே தேவனுக்குள்ளான அர்ப்பணிப்போடு வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை காட்டுகிறது. It is your thought level reveals whether your Christianity is real or fake. உங்களுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை உண்மையா பொய்யா என்பதை அது மனதளவிலே தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. You can fool everyone else, எல்லாரையும் நீங்கள் ஏமாற்றி விடலாம், but God knows your thoughts. ஆனால் தேவன் உங்களுடைய சிந்தையை அறிந்தவராக இருக்கிறார். If you are faking your Christianity in your thought level, உங்களுடைய மனதளவிலே நீங்கள் உங்களுடைய கிறிஸ்துவத்திலே ஏமாற்றிக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால், if you are not cultivating a holy thought, ஒரு பரிசுத்தமுள்ள சிந்தையை நீங்கள் வெளிப்படுத்தவில்லை என்றால், sooner or later what is in your mind will be revealed openly in some form of sin. ஏதோ ஒரு சமயத்திலே இந்த பாவம் என்கின்ற அந்த வெளிச்சத்திலே உங்களுடைய சிந்தனையானது நிச்சயமாக வெளிப்படக்கூடியதாக இருக்கும். That's the reason why our Lord Jesus Christ said in Gospel of Matthew chapter 5 verse 28, அதனாலேதான் மத்தேயு 5:28 நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், adultery first happens in one's mind. அங்கே விபச்சாரமானது ஒருவனுடைய மனதிலே சிந்தையிலே தொடங்குகிறது. And even Apostle Paul also gives much emphasis on the mind of a believer. பவுல் அப்போஸ்தலனும் விசுவாசினுடைய அந்த சிந்தனையை குறித்து அதிகமான அழுத்தத்தை கொடுக்கிறார். If you read Philippians chapter 4, பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது, there Apostle Paul gives us a thought filter. அங்கே நம்முடைய சிந்தை அங்கே வடிகட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். And even in the book of Romans chapter 12 we read about it. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரத்திலே அதை நாம் பார்க்கிறோம். So everywhere we read and understand a very clear emphasis is given to the mind of a believer. ஆகவே எல்லா இடத்திலும் படித்து நாம் அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால் விசுவாசிகளுடைய அங்கே மனது அங்கே தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை காட்டுகிறது. Because we understand from Peter here in verse 13, the holy living begins from your mind. ஏனென்றால் இங்கே 1 பேதுரு 13ஆம் வசனத்திலே நாம் படித்தது போல நம்முடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையானது நம்முடைய மனதிலே தொடங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. Many times what happened is there are so many stumbling blocks to have a guarded mind. அங்கே அநேக சமயத்திலே நாம் நம்முடைய மனதின் அறையை கட்டிக்கொள்ள முடியாதபடிக்கு பல்வேறு தடங்கல்கள் ஏற்படுகிறது. For example, anxieties or worries. உதாரணமாக கவலை அங்கே காணப்படுகிறது. Yes, when we are having worries in our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையில கவலைகள் இருக்கும் பொழுது, it steals the mind, sleep and meditation from God. தேவனிடத்திலே நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த தியானத்தையும் நம்முடைய சிந்தனையையும் அந்த இடத்திலே கெடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. We read in the scripture, anxiety leads to sin. நாம் வேதத்திலே படிக்கும் பொழுது கவலையானது பாவத்திற்கு நேராக நம்மை வழிநடத்துகிறது. Proverbs chapter 12 verse 25 says, நீதிமொழிகள் 20:25 சொல்லுகிறது, anxiety in the heart of man brings depression. மனிதனுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த கவலையானது அவனுக்கு மனநோவை உண்டாக்குகிறது. Matthew 13:22 says, மத்தேயு 13:22 சொல்லுகிறது, anxiety keeps God's word from producing its fruits in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வசனம் அங்கே பலன் தர முடியாதபடிக்கு இந்த கவலையானது தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. So anxiety is a stumbling block for our guarded mind. ஆகவே இங்கே அறையினாலே கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மனதிற்கு இந்த கவலையானது அது மிகப்பெரிய தடங்களாக காணப்படுகிறது. And another example is the condemning thoughts that comes in our mind is a stumbling block for a guarded mind. அங்கே கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய மனதிற்கு இந்த அங்கே எதிரான சிந்தனையானது அங்கே தடையாக காணப்படுகிறது. Devil brings accusing thoughts in our mind.
சாத்தான் நம்முடைய மனதிலே அங்கே நம்மை எதிர்க்கக்கூடிய வஞ்சிக்கக்கூடிய சிந்தனைகளை கொண்டு வருகிறான். Accusing thoughts about God, தேவனுக்கு எதிரான சிந்தனைகள், accusing thoughts about others, மற்றவர்களுக்கு எதிரான சிந்தனைகள், accusing thoughts about ourselves, நம்மை குறித்து எதிரான சிந்தனைகள். When such kind of condemning thoughts are present, our mind is disturbed. இப்படிப்பட்ட அங்கே எதிரான சிந்தனைகள் இருக்கும் பொழுது நம்மை அது முற்றிலும் பாதிக்கக்கூடியதாக, நம் மனதை பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. Now Peter says you need to have a guarded mind to live a holy life. ஆகவே பேதுரு இங்கே சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்திலே நீங்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு அங்கே கட்டப்பட்ட அங்கே மனது இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். Anxieties disturb your mind. கவலையானது உங்களுடைய மனதை அங்கே வஞ்சிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. And condemning thoughts disturbs your mind. அங்கே எதிரான சிந்தனைகளானது உங்களுடைய மனதை வஞ்சிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. Comparing ourselves with others disturbs our mind. நம்மையும் மற்றவர்களையும் வைத்து பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலையானது நம்முடைய மனதை அங்கே பாதிப்புக்குள்ளாக்குகிறது. Fear of man disturbs our mind. மனிதனிடத்திலே கொண்டிருக்கக்கூடிய பயமானது நம்முடைய மனதை அங்கே பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. So the list can be a long list. இவ்விதமாக இந்த பட்டியலானது நீண்டு கொண்டே செல்கிறது. Yes, what Apostle Peter says here is, இந்த இடத்துல பேதுரு பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னவென்றால், you need to remove all these obstacles, you need to remove all these hindrances so that you would have a guarded mind to fulfill the holy life that the Lord demands. ஆகவே தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த பரிசுத்தத்தோடு நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்றால் இவ்விதமாக உங்கள் சிந்தனையை பாதிக்கக்கூடிய இந்த சிந்தனைகளை எல்லாம், இந்த பாதிப்புகளை எல்லாம் உங்கள் மனதை விட்டு எடுத்து போட வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த இடத்திலே வலியுறுத்துகிறார். Or in other words, அல்லது இன்னொரு வார்த்தையிலே, we need to guard what enters your mind, just like you carefully guard what enters your mouth. உங்கள் வாயிலே போகக்கூடிய காரியத்திலே நீங்கள் பாதுகாப்பை எப்படி வைத்துக் கொள்வீர்களோ அதை போலவே உங்கள் மனதிலே போகக்கூடிய காரியத்திற்கும் நீங்கள் பாதுகாப்பை வைத்துக் கொள்வது அவசியமாக இருக்கிறது. Yes, we carefully guard whatever goes into our mouth, whatever we eat. நாம் சாப்பிடக்கூடிய அந்த காரியத்திலே எது நம்முடைய வாய்க்குள்ளாக போகிறது என்ற அந்த காரியத்திலே நாம் மிகவும் கவனமாக காணப்படுவோம். Because if we eat the things that are not suitable to the body, it will cause a sickness in our lives. நம்முடைய சரீரத்திற்கு ஏதுவில்லாத காரியத்தை நாம் சாப்பிடும் பொழுது அது சரீரத்திலே பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். Yes, just like we guard what enters into our mouth, in the same way we need to guard whatever enters into your mind. எப்படி நாம் நம்முடைய வாய்க்குள்ளாக போகக்கூடிய காரியத்திலே அங்கே பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துகிறோமோ அதை போல நம்முடைய சிந்தனைகளுக்குள்ளாக செல்லக்கூடிய காரியத்திலும் நாம் நம்முடைய சிந்தையை காக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. So dear brothers and sisters, ஆகவே அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, holiness begins in your mind. பரிசுத்தம் நம்முடைய மனதிலே ஆரம்பிக்கிறது. What enters into your mind matters the holy living. உங்கள் சிந்தனையிலே எது பிரவேசிக்கிறதோ அது உங்களுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையிலே அங்கே பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். Number 2, இரண்டாவதாக, holiness requires spiritual alertness. பரிசுத்தமானது ஆவிக்குரிய அங்கே எச்சரிப்பை அங்கே உறுதிப்படுத்துகிறது. Holy living requires spiritual alertness. பரிசுத்த வாழ்க்கையானது அங்கே ஆவிக்குரிய எச்சரிப்பை அங்கே காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. In verse 13 we have another expression. 13ஆம் வசனத்திலே இன்னொரு வலியுறுத்தல் அங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. Being sober. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள். Only 6 times this word is used in the New Testament. புதிய ஏற்பாட்டிலே 6 முறை மாத்திரமே இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. But 3 times this word is used by Apostle Peter. பேதுருவின் மூலமாக மாத்திரமே 3 முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. In verse 13, 13ஆம் வசனத்தில், for verse 7,
4:17 and 5 verse 8. 5:8. So this is a favorite word of Apostle Peter. பேதுருவுக்கு இது மிகவும் பிடித்தமான ஒரு பதமாக இருக்கிறது. The literal meaning of this word is இது இந்த வார்த்தையின் எழுத்துப்பூர்வமான அர்த்தம் not drunk. அதாவது மது போதையினால் இல்லாமல் இருத்தல். Yes, free of intoxicants. அதாவது மதுவினாலே ஆட்கொள்ளப்படாமல் இருத்தல். So when it comes into the spiritual reality, it means ஆவிக்குரிய உண்மையிலே இது வரும் பொழுது to be alert or self-controlled. எச்சரிக்கையாக அல்லது தனிப்பட்ட விதத்திலே அங்கே ஜாக்கிரதையாக இருத்தல். Or in another words, அல்லது இன்னொரு விதத்திலே it refers to the clarity of mind and the resulting good judgment that we make. நம்முடைய சிந்தனையிலே தெளிவோடு இருத்தல், அதன் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த பிரதிபலன்கள். Yes. Now, if you carefully look at chapter 5 verse 8, 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது there Apostle Peter says, you be sober, you be alert, because the devil is roaming around you as a roaring lion. அங்கே தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள், விழித்திருங்கள், ஏனென்றால் பிசாசானவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கத்தை போல எவனை விழுங்கலாம் வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். If you look at these words, it will clearly help us to understand what is indicated by Peter by using this word. இந்த வசனத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக பேதுரு என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை நாம் சற்று தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Suppose that a literal lion were on loose outside. அதாவது எழுத்துப்பூர்வமாக ஒரு உண்மையான சிங்கம் வெளியிலே திரியும் என்றால் what will you do? நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? A lion is loose outside your streets. உங்களுடைய தெருவிலே ஒரு சிங்கம் அவிழ்த்து விடப்பட்டிருக்கும் என்றால் what will you do? நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? Will you go for a walking? நீங்கள் வெளியிலே நடந்து போவீர்களா? Will you go for a shopping? நீங்கள் பொருள்களை வாங்கும்படியாக செல்வீர்களா? No, you will make sure that all your family members and your kids are inside the home. நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரும் உங்கள் குழந்தைகளும் வீட்டிலே இருக்கும்படியாக ஜாக்கிரதையாக இருப்பீர்கள். You would warn them, very especially your kid, about the danger outside. வெளியிலே இருக்கக்கூடிய ஆபத்தை குறித்து குறிப்பாக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் எச்சரிப்பு கொடுப்பீர்கள். Yes, you would take every precaution so that you would not become the next meal for the lion. இந்த சிங்கத்திற்கு அடுத்து உணவாயிடாதபடிக்கு நீங்கள் எல்லா விதத்திலும் உங்களை எச்சரிப்போடு காத்துக் கொள்வீர்கள். That is the kind of alertness that the Lord is expecting in our spiritual life. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பை தான் ஆண்டவர் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். We should be spiritually alert in that sense. ஆவிக்குரிய விதத்திலே இந்த அர்த்தத்திலே நாம் எச்சரிப்போடு இருக்க வேண்டும். We all live in an enemy's territory. நாம் அனைவரும் எதிரியினுடைய அந்த இடத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். If you are feeding your mind on the garbage of the world, இந்த உலகத்தின் அசுத்தத்தினாலே உங்களுடைய மனதை நீங்கள் நிரப்பினவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால், if you are not feeding your mind with the word of God, தேவனுடைய வசனத்தினாலே உங்கள் மனதை நீங்கள் போஷிக்கவில்லை என்றால், you can never be a holy person in this world. இந்த உலகத்திலே ஒருபோதும் பரிசுத்தமுள்ள மனிதனாக நீங்கள் வாழ்ந்து விட முடியாது. Then you are controlled by the devil and you are making him happy. நீங்கள் பிசாசினாலே கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர்களாகவும் அவனை சந்தோஷப்படுத்துகிறவர்களாகவும் நீங்கள் காணப்படுவீர்கள். So Peter makes it very clear. ஆகவே பேதுரு மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார், do not give yourselves over to the works of the devil. நீங்கள் இந்த பிசாசினுடைய தந்திரங்களிலே நீங்கள் விழுந்து போகாதபடிக்கு அவனுக்கு ஒப்புக்கொடாதிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். Be spiritually alert. ஆவிக்குரிய விதத்திலே விழித்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். And you should make sure that you are controlled by the Holy Spirit. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவராலே கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்பதிலே நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்கிறார். When you are spiritually alert,
நீங்கள் ஆவிக்குரிய விதத்திலே நீங்கள் விழிப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் then it will keep you away from the tricks of the devil. அங்கே பிசாசினுடைய தந்திரங்களிலிருந்து நீங்கள் சற்று விலகி காணப்பட முடியும். It will keep you away from the lure of this world. இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா அங்கே தந்திரங்களுக்கும் உங்களை விலக்கி காத்துக்கொள்ள முடியும். It will keep you away from the lure of your flesh. இந்த சரீரத்தினுடைய எல்லா வகையான காரியங்களுக்கும் உங்களை விலக்கி காத்துக்கொள்ள முடியும். So we need to make sure that we are spiritually alert as we live in this world so that we progress in our holy life. ஆகவே நாம் ஆவிக்குரிய விதத்திலே நாம் விழிப்போடு இருக்கும் பட்சத்தில் பரிசுத்த வாழ்க்கையிலே நாம் முன்னேறி செல்ல அது அவசியமாக காணப்படுகிறது. My dear brothers and sisters, ஆகவே என்னுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, are you alert spiritually? நீங்கள் ஆவிக்குரிய விதத்திலே விழிப்புள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களா? Are you making most of your time to be self-controlled and disciplined and alert? எச்சரிப்போடு உங்களை நீங்களே கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்களாக உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறீர்களா? Think about ourselves. நம்மை நாமே நம்மை குறித்து சிந்தித்துக் கொள்வோம். Holy living begins in the mind. பரிசுத்த வாழ்க்கை நம்முடைய சிந்தனையிலே ஆரம்பிக்கிறது. Number 2, holy living requires spiritual alertness. இரண்டாவதாக பரிசுத்த தன்மையானது அங்கே மனதினுடைய விழித்திருத்தலிலே அங்கே காணப்படுகிறது. Number 3, மூன்றாவதாக holy living is motivated by the grace of God. பரிசுத்த வாழ்க்கையானது தேவனுடைய கிருபையினாலே அங்கே ஊந்தப்படுகிறது. Holy living is motivated by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினாலே நம்முடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையானது அங்கே உந்தி தள்ளப்படுகிறது. Now when it comes into each of our Christian life, நம்முடைய ஒவ்வொருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் வரும் பொழுது God's grace is the motivation for our holy life. தேவனுடைய கிருபை மாத்திரமே நம்முடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையினுடைய அங்கே உந்து சக்தியாக இருக்கிறது. Now the present participle is used in this verse 13. இந்த இடத்திலே அங்கே 13வது வசனத்திலே அங்கே நிகழ்கால வாக்கியமானது இந்த இடத்திலே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. There what apostle Peter says is, அங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு என்ன சொல்கிறார் என்றால், we are already begun to enjoy what God's grace has accomplished in our lives. அதாவது தேவன் நமக்கு செய்த அந்த காரியங்களை நாம் ஏற்கனவே தேவனுடைய கிருபையினாலே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார். That is our salvation. அதுதானே நம்முடைய ரட்சிப்பாக இருக்கிறது. Yes, we already started to enjoy what God's grace has accomplished in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய கிருபையானது சமதரித்த அந்த காரியங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் இந்த பூமியிலே இப்பொழுது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார். And not only that, அது மாத்திரமல்ல, we are going to completely enjoy God's grace in the future. முற்றிலுமாக பரிபூரணமாக தேவனுடைய சமூகத்திலே இந்த கிருபையின் பரிபூரணத்தை நாம் அனுபவிக்க போகிறோம். Yes, the sovereign God has brought his grace into the life of his believers. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அவருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய கிருபையை அங்கே கொண்டு வந்தார். Now when Peter is writing to the believers who are going through the intense trial, இங்கே பேதுரு எழுதக்கூடிய அந்த நபர்கள் கடினமான அந்த உபத்திரவங்களுக்குள்ளாக சென்று கொண்டிருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் Peter tells them, பேதுரு அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார், you have already tasted God's salvation in Jesus Christ by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினாலே இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த ரட்சிப்பை நீங்கள் அனுபவித்து விட்டீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். Therefore, as you face the trials in your lives, ஆகவே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் உபத்திரவத்தை சந்திக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் you need to focus on the fact that God is going to bless you beyond what you can imagine in the future. எதிர்காலத்திலே நம்முடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய அந்த காரியத்திலே உங்கள் சிந்தனையை வையுங்கள் என்று சொல்லி இங்கே குறிப்பிடுகிறார். Not because what you deserve, நாம் ஏதோ தகுதியுடையவர்கள் என்பதினாலே அல்ல, but because of God's
undeserved favor to each one of us. நாம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அங்கே தகுதி இல்லாத நமக்கு தேவன் கொடுக்கக்கூடிய அங்கே கிருபையின் நிமித்தமாக என்று சொல்லுகிறார். So what Peter says here is, ஆகவே பேதுரு இங்கே சொல்லுவது என்னவென்றால், the display of God's grace at present and in the future should motivate a believer to live a holy life in this world. ஆகவே தேவன் வெளிப்படுத்தின இந்த நிகழ்கால தேவனுடைய கிருபை, வரக்கூடிய காலத்தில் உள்ள கிருபையின் ஆசீர்வாதமானது இந்த தற்கால உலகத்திலே நாம் வாழுவதற்கு நம்மை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியதாக அங்கே காணப்படுகிறது. My dear brothers and sisters, அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, all our life is only because of the grace of God. நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லாம் முற்றிலும் தேவனுடைய கிருபையினாலே இருக்கிறது. The display of God's grace at present is marvelous. தேவன் இப்பொழுது நமக்கு காட்டியிருக்கக்கூடிய இந்த கிருபையின் வெளிப்பாடானது அது அற்புதமானதாக இருக்கிறது. The display of God's grace that is going to be in the future is beyond our imagination. தேவன் எதிர்காலத்திலே நமக்கு காட்டப் போகக்கூடிய அந்த கிருபையானது நம்முடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே காணப்படுகிறது. Therefore, the grace of God should be a motivation for each one of us to live a holy life in this world, even when the world is against us. இந்த உலகம் நமக்கு எதிராக இருந்த போதிலும் இந்த கிருபையானது இந்த உலகத்தை நாம் பரிசுத்தத்தோடு வாழக்கூடிய சக்தியாக காணப்பட. Yes, God's grace should be a motivation right now, whatever be the matter of suffering that are there in our lives. இந்த நிகழ்காலத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்கள் இருந்தாலும் இந்த தேவனுடைய கிருபையானது நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு நம்மை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியதாக அங்கே காணப்படுகிறது. Developing a different life of holiness. அதாவது பரிசுத்த வாழ்க்கையை வித்தியாசமான விதத்திலே அங்கே கொண்டு செல்லுதல். Few more things are there. Let me conclude here since the time is up. நேரம் நமக்கு இல்லாததினாலே நான் இந்த இடத்திலே நான் முடிக்கிறேன். As Peter is talking about developing a different life of holiness, இங்கே பேதுரு நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையின் பரிசுத்தத்தின் அதாவது முயற்சி எடுத்தல் என்ற அந்த காரியத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது three things are made clear. மூன்று காரியங்கள் அங்கே தெளிவுபடுத்துகிறார். Number one, முதலாவதாக holy living begins in the mind. பரிசுத்த வாழ்க்கையானது நம்முடைய மனதிலே ஆரம்பிக்கிறது. Number two, இரண்டாவதாக holy living requires spiritual alertness. பரிசுத்த வாழ்க்கையானது ஆவிக்குரிய விழித்திருத்தலை அங்கே காட்டுகிறது. Number three, மூன்றாவதாக holy living is motivated by the grace of God. பரிசுத்த வாழ்க்கையானது தேவனுடைய கிருபையினாலே அங்கே உந்தப்படக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும். May these thoughts help us to live a life of holiness in this corrupt society. இந்த அசுத்தம் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளானது நாம் பரிசுத்தத்தோடு வாழும்படியாக நமக்கு உற்சாகம் தருவதாக. May his name be glorified. அவருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். Amen. Thank you, Brother Shaiji Varghese, for the wonderful message that was brought today evening also, this Saturday. We praise God for what God has used you through these messages. Now we understand the holy living, how important it is in this corrupted and evil world. It is extremely difficult to live a holy living, as we know. It is difficult because the Satan tries to put the dirt of the world onto our body. So by the different ways, we have seen how God enables us to be holy in this world, and Apostle Peter makes it very clear to us how we should be holy through 3 points we have seen in the verse 13 of chapter 1 in 1 Peter. In verse 13, it says that we have to
go for the holy living begins in the mind. Life begins in the mind. First, we have to be very careful with the mind that it does not corrupt our mind, so that our holiness does not deviate to what God's standard wants us to have in our lives. Then we have seen holiness requires a spiritual alertness, a sober-minded alertness in our life, so that we can have a holy living. And thirdly, we have seen holy living is motivated by the grace of God. All the 3 points are essential for holy living. We have seen that in the days to come, in the weeks to come, we will be learning from verses 13 to 21 in the 1 Peter chapter 1, verse 13 to 21, how holy living is a very important matter to each one of us. Be holy, for I am holy. That is what God has told to us in Leviticus chapter 11, verse 44, and here also in these 2 verses. God is holy, so let us also in our level continue to be holy for the glory of God, so that we can satisfy the Lord God. We thank Brother Evangelist Shaiju Varghese from SBC Chennai for having done this, for having enabled us to, for teaching us these words from the Word of God. We glorify God for you, and we thank you from our uttermost hearts. We also thank Evangelist Silas from Saligramam Christian Assembly. He makes himself available every week after week for this particular program, and otherwise also. We thank him for his effort he is giving every week after week. And we glorify God for you, Brother Silas, brother. Now, we also thank each one of you for having coming in the program and encouraging us. And more than that, you yourself are benefited from the various scripture portions that we have seen in Galatians, Ephesians, Proverbs, and many more other scripture portions we have already seen through various evening series of Bible studies. We glorify God for each one of you. May you go back to your personal devotion time and read these words of God, the living word, and be joyful in the Lord. Once again, we glorify God for all these. Now, for the closing prayer, I request Brother Willie Johnson from US to close in with a word of prayer. I request Brother Willie Johnson from US to close in with a word of prayer. Over to Brother Willie Johnson in USA. Right, shall we pray? Oh, gracious Lord, our Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you have given to us, Lord. Thank you for this blessed time where we could listen to thy word from thy speaker, Brother Saiju, oh Lord. We are grateful for the Spirit guiding him and teaching us all the truths from thy word. We are happy to understand a lot of truths from thy word, O Lord. We also ask you to keep us in thy spirit so that we may be empowered and we can enjoy this word and practice it in our life, O Lord. Lord, today we were reading and we were writing and we were meditating on thy word, thinking of the holiness of God, O Lord. You are a holy person. We know it is the most important attribute, O Lord. And we were dealing with our holiness the moment we are saved. We are positionally made holy, O Lord. And as we lead a
life that is pleasing in thy sight. We are progressively doing our holiness, our sanctification is taking place, O Lord. And also we thank you, O Lord, and this is our hope and the hope of the future, that we will be in the perfect state of holiness with thee, O Lord, when we meet with thee, O Lord. O Lord, we thank you for this salvation. It's a wonderful salvation, O Lord. We know that it begins in the mind and this holiness, and we also know that this holiness is we need to be sober and alert, and also help us to use thy grace for continuing a holiness in our life, O Lord. Lord, we know thy salvation, such a great salvation, and we thank you for that, O Lord. Help us to continue living a holy life, O Lord. We thank you for what you have done on the cross, O Lord. You have justified us, you have sanctified us, and we are hoping for our glorification, O Lord. Lord, we know that the time for coming is not much. Help us to wait, watch, and pray for thy glorious return, O Lord. And this is our hope, O Lord. And keep us safe, O Lord. Protect us from the virus and keep us all in thy mighty wings, O Lord. We commit all our dear ones here, O Lord, and especially this meeting. We thank you for your grace and we thank you for your mercy, O Lord. You are a merciful God. It is because of thy mercy that we can come into thy holy presence, O Lord. Lord, we know that grace is working in us and it is your unmerited favor that is there. We commit this into the hands and we thank you for your blessings, O Lord. We ask all these things in the name of the Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Willie Chacha, for that prayer. That was my elder brother from US. May God bless him for that prayer. We thank Brother Shaiji Varghese for once again joining in, and Brother Silas also for translating. And we thank each one of you for joining in and getting the word of God. And above all, God willing, we shall meet not tomorrow. Tomorrow evening, there won't be any word study, any word of God study or Bible study tomorrow evening. But we will meet day after tomorrow on Monday evening. And may God's name be glorified till then. God bless.